राधे राधे। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तपादं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं श्रीप्रेमिकवरदम् आश्रयेऽहम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे राधे. By the grace of our Guru Maharaj, we have been learning Srimad Bhagavata Mahapuranam. In the previous session, we learned the 14th chapter, where we saw that Yudhishthira saw many bad portents, and with lot of fear and doubts in his mind, he asked many questions to Arjuna. So in this chapter, Arjuna begins to reply to Yudhishthira, and as soon as all the Pandavas they came to know that Krishna had disappeared from this world, they all ascend to heaven. So this chapter is known as Pandava Swargarohanam. So this is the content of the 15th chapter. After Yudhishthira asked many questions to Arjuna, now Arjuna begins to reply, but his throat is choked because of the extreme agony and he is unable to speak, but somehow he controls his grief and wipes his tears and begins speaking. He speaks very touchingly. These shlokas are known as Arjuna Vilapa. All the 4-line shlokas, they are known as Arjuna Vilapa, that is the lament of Arjuna. Just as his mother Kunti Devi, she does this Kripa Smaranam in her Kunti Stuti. She recalls all the favors that Krishna has done to her. So also Arjuna in these shlokas, he recalls all the favors done by Shri Krishna to him and also his friendship with Shri Krishna. And he speaks in a voice choked with emotion. And these are very touching shlokas. So he begins to say, Vanchitoham Maharaja Harina Bandhurupina. He says, I've been deceived by Krishna. All along I have been thinking that he is my relative. But now since Krishna has disappeared from this world and has gone to Vaikuntha, all my tejas, my splendor, my luster, all my parakrama, it has all gone along with Krishna, he says. And just as even for a second when the life breath leaves the body, nobody likes to see that body which is called a corpse after that. So also, without Krishna, I do not want to see this world even for a second, he says.
And then in every verse, he recalls the favors that Krishna has done to him. So in the first verse, he begins by telling when King Drupada in his huge assembly hall, he conducted the Swayamvara for Draupadi. All the kings had come to earn the hand of Draupadi, but it was I alone, because of the grace of Krishna, who was able to string the bow and hit the eye of the fish that was revolving above, and that was how I earned Draupadi's hand. So it was by Krishna's grace that I could marry Draupadi in the first place, he says. And then in the next verse, he says, it was by Krishna's support and grace that I could give the forest called Khandava, which belongs to Indra, to Agni Bhagavan as his food. And that was an amazing task that I did. That was because of Krishna's grace, he says. And when the Khandava forest was being burnt, Maya came and asked for protection. And since he was protected, he gave us the Maya Sabha, which is our present assembly hall. So all this was by Krishna's grace, he says. And then he says, O king, your brother Bhimasena, who possesses the strength of 10,000 elephants, he was able to win over Jarasandha only because Krishna guided him, he says. And only because Bhima won over Jarasandha, you could perform the Rajasuya Yaga, because a king can perform a Rajasuya Yaga only if he wins over all the kings during his present time. And not only that, Jarasandha had kept captive so many kings in order to give them as Bali in a sacrifice. And it was Krishna who released all those kings, and it were these kings who came and offered lot of presents to you during your Rajasuya sacrifice, he says. So it was all also because of Krishna's grace. And then he says, your Patta Mahishi Draupadi, how beautiful her braid is, her hair is. And not only that, it was made so holy by sprinkling the waters of the Rajasuya sacrifice. And such a beautiful hair of Draupadi, what did the Kauravas do? The evil Kauravas, they laid their hands on her braid and tried to insult her. And at that time, Draupadi, with tearful eyes, she surrendered to Lord Krishna. And Krishna, in order to requite the wrong that was done to Draupadi, what did he do? He saw to it that all the wives of these Kauravas, they had to shave their heads and become widows. So that was how Krishna was so gracious to Draupadi, he says. And then he says, while we were in the forest during the Vanavasa, Duryodhana, he tried his best to make us all the target of Durvasa's curse. So he sent Durvasa along with all his 10,000 disciples to the forest to have lunch. But what happened? Draupadi was so clueless and she didn't know what to do. At that time, Shri Krishna appeared there and he just took a small piece of spinach from the vessel that Draupadi had and saw to it that all the Sishyas of Durvasa and also Durvasa felt so full that they just went away from there without having their lunch. And that was how Krishna saved us from Durvasa's curse. And then he says, it was by Krishna's anugraha that I could win over Bhagavan Shankara, that is Lord Shiva, and also his wife Parvati during a battle. And I obtained the Pashupatastra from Shri Shiva. And not only that, if I were able to go to heaven with this same body and sit with Indra in his asana, that was also by Krishna's grace, he says. And while I was in Swarga, in heaven, Indra requested me to kill all the Nivata Kavachas, who are a group of Asuras. And these arms of mine which hold the Gandiva, they were being fortified by Krishna's grace and strength, and only because of that I was able to kill those Asuras, he says. And then finally, during the Mahabharata war, the huge Kaurava army, it was looking like a huge ocean where all the warriors like Bhishma, Karna, Drona, Shalya were all looking like wild aquatic creatures. And if I was able to cross over that ocean, that was because Krishna stood by me as my relative, my friend, and as my charioteer. And being my charioteer, what did Krishna do? He saw to it that he snatched all their lives, their minds, and all their strength by his mere glance. And not only that, he protected me from all the missiles that they were discharging towards me. And he gives an example. He says, just as how Prahlada was saved when all the servants of Hiranyakashipu hurled so many weapons on him, he says. And then he says, Krishna has been so gracious to me, but still what did I do? I was such an ignorant fool that I asked Krishna to be my charioteer. He says, Sautye Vritaha Kumatina Atmada Ishwaro me. He feels so bad for that. And then he says, how great is Krishna? Yatpada Padmam Abhavaya Bhajanti Bhavyaha. All the sadhus, they worship his feet to get rid of this cycle of births and deaths. But I asked Krishna to be my charioteer. How ignorant I was, he says. And then he reminisces his friendship with Krishna. He says, Krishna used to speak with me very jokingly, and during those times he used to smile so beautifully,
and call me by various names with so much of love. He says, Hey Partha, Hey Arjuna, Hey Sakhe, Hey Kurunandana. He used to call me like that. And now, when I am away from Krishna, I am bereft of Krishna. When I think of all that, my heart is being stirred with so much of pain, he says. And then, as friends, whenever we used to spend time together, whenever we used to lie down together, or we used to talk about ourselves, or when we used to have lunch or dinner, we both would mingle so closely with each other without any differences. Sometimes I would even tease Krishna by telling him, How is it, Krishna, that you don't even utter one word of lie? You always speak only the truth. I used to tease him like that. But Krishna bore all these apacharas of mine like a true friend, and like how a father would bear with his son with so much of love. And now that Krishna, that Purushottama, my intimate friend and beloved Krishna, has now left me and has gone to Vaikuntha. And all my strength, my vigor, my valor has all gone with Krishna. And now I realize that I am just a nothing without Krishna. I realized it very much on my way back, because just as you had asked me what happened on the way back when I came escorting the wives of Krishna, a few passers by, a few cowherds, they came and won over this Arjuna, he says. Because the Gandiva that I hold is the same, these are the same arrows that I have, the same Ratha, the same horses, and I am too the same Arjuna, the heroic warrior. But all these are of no use without Krishna, he says. He gives 3 examples. He says, just as we pour oblations in a fire that has been extinguished is of no use, and just as when we obtain something from a magician, it becomes totally false, and when we sow a seed in a barren land, it is of no use. So also, everything that belongs to me is of no use without Krishna, he says. And now he says, oh brother, you had asked me about the welfare of all the Yadavas in Dwaraka. Now what shall I say? It is very sad that due to a Brahmin's curse, the Yadavas, they lost their intellect due to intoxication. They fought with each other and they destroyed themselves, he says. And only a few of them are now alive, he says. And I think this is also Krishna's Leela, because just as in nature the stronger animals, they kill the weaker animals, so also Krishna, he destroyed all the evil kings in this world through the Yadavas, and now the Yadavas have destroyed themselves among themselves. And that is how Krishna has now reduced the Bhubhara, he says. And having talked about Krishna for so long, now Arjuna's mind became very calm. He now closed his eyes and he recalled the Bhagavad Gita that Krishna had given him as Upadesha during the Mahabharata war. And now Kunti Devi, who was standing nearby and listening to all this, what Arjuna said, she immediately sat down in meditation and forgot the entire world. And Yudhishthira also wanted to leave the world immediately, because the very moment that Krishna left this earth, that very moment Kali Yuga had begun. And Yudhishthira already saw signs of Kali Yuga, because everywhere unrighteousness was showing up. So Yudhishthira wanted to leave immediately. So he immediately coronated Parikshit in Hastinapura as the king, and Aniruddha's son Vajra as the king in Mathura. And what Yudhishthira did was, he gave up all feelings of I and mine. He gave up all the worldly pleasures, his attachment for his body. He controlled his speech, his mind, his life breath, and got established in the Brahman. He wore a bark, and like a jada, he started walking towards the northern direction. And all the Pandavas also followed Yudhishthira. And by deep meditation on Krishna's feet, they attained the most highest state, which is even hard to imagine for a common man, he says. And now Draupadi, when she came to know of all this, she also sat in meditation and merged with Krishna. And Vidura also went to Prabhasa Kshetram and shed his body and regained his original state as Yama, the god of death. And now at the end of this chapter, there is a Phalashruti which is being told. It says, those who listen to this most auspicious and holy Swargarohanam of the Pandavas, they would attain devotion to Lord Hari and attain the highest state, which is liberation. Labdva harau bhaktim upaiti siddhim. So with this ends the 15th chapter. So now let us learn this chapter verse by verse. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunath Maharaj ki Jai. Suta uvacha Suta uvacha. Evam Krishna Sakah Krishno Evam Krishna Sakha Krishno. Evam Krishna Sakha Krishno. Bhratra Rajna Avikalpitaha Bhratra Rajna Vikalpitaha
भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं नानाशङ्कास्पदं रूपं नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः 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 शोकेन शुष्यद्वदन शोकेन शुष्यद्वदन शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः हृत्सरोजो हतप्रभः हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेव अनुध्यायन् विभुं तमेवानुध्यायन् विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः पाणिना मृज्य नेत्रयोः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयौत्कण्ठ्य कातरः प्रणयौत्कण्ठ्यकातरः प्रणयौत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् सारथ्यादिषु संस्मरन् सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम् अग्रजम् इत्याह नृपम् अग्रजम् इत्याह नृपम् अग्रजम् इत्याह बाष्पगद्गदया गिरा बाष्पगद्गदया गिरा बाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज वञ्चितोऽहं महाराज वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतं तेजो येन मेऽपहृतं तेजो येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् देवविस्मापनं महत् देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन यस्य क्षणवियोगेन यस्य क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि अप्रियदर्शनः लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष उक्थेन रहितो ह्येष उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयात् द्रुपदगेहम् उपागतानां यत्संशयात् द्रुपदगेहम् उपागतानां यत्संशयात् द्रुपदगेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया अभिहतश्च मत्स्यः तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः तेजोहृतं
खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधौ अहमु काण्डवम् अग्नयेदाम् यत्सन्निधावहमु खाण्डवम् अग्नयेदाम् यत्सन्निधावहमु खाण्डवम् अग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मयकृताद्भुत शिल्पमाया लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाया लब्धा सभा मयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो अहरन् नृपतयो बलिम् अध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिम् अध्वरेते दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिम् अध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिम् अहन्मखार्ते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिम् अहन्मखार्ते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिम् अहन्मखार्थे आर्यो अनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपा तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपाः तेनाहृताः प्रमथनाथ मखाय भूपाः यन्मोचिताः तदनयन् बलिमध्वरेते यन्मोचितास्तदनयन् बलिम् अध्वरेते यन्मोचितास्तदनयन् बलिम् अध्वरेते पत्न्याः तवाधिमख क्लिप्तमहाभिषेक पत्न्यास्तवाधिमख क्लिप्तमहाभिषेक पत्न्यास्तवाधिमख क्लिप्तमहाभिषेक श्लाघिष्टचारुकबरं कितवैः सभायाम् श्लाघिष्ठ चारुकबरं कितवैः सभायां श्लाघिष्ट चारुकबरं कितवैः सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत् स्त्रियो अकृत हतेश विमुक्तकेशाः यस्तत् स्त्रियो कृत हतेश विमुक्तकेशाः यस्तत् स्त्रियो कृत हतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससो अरिविहितात् अयुताग्रभुक्यः दुर्वाससो अरिविहितात् अयुताग्रभुग्यः दुर्वाससोऽरिविहितात् अयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टम् उपयुज्य
यतः त्रिलोकीम् शाकान्नशिष्टम् उपयुज्य यतस्त्रिलोकीं शाकान्नशिष्टम् उपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताम् अमंस्त सलिले विनिमग्नसङ्गः तृप्ताम् अमंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः तृप्ताम् अमंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजो अस्त्रम् अदात् निजं मे विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रम् अदान्निजं मे विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रम् अदान्निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कळेवरेण अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महद् आसनार्धम् प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणम् अरातिवधाय देवाः गाण्डीवलक्षणम् अरातिवधाय देवाः गाण्डीवलक्षणम् अरातिवधाय देवाः सेन्द्राः श्रुता यद् अनुभावितम् आजमीढ सेन्द्राः श्रुता यदनुभावितम् आजमीढ सेन्द्राः श्रुता यदनुभावितम् आजमीढ तेनाहम् अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना तेनाहम् अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिम् अनन्तपारम् यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिम् अनन्तपारम् यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिम् अनन्तपारम् एको रथेन ततरे अहम् अतार्यसत्त्वम् एको रथेन ततरेऽहम् अतार्यसत्त्वम् एको रथेन ततरेऽहम् अतार्यसत्त्वम् प्रत्याहृतम् बहुधनं च मया परेषाम् प्रत्याहृतम् बहुधनं च मया परेषाम् प्रत्याहृतम् बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमूषु अदभ्र यो भीष्मकर्णगुरुशल्य चमूष्वदभ्र यो भीष्मकर्णगुरुशल्य चमूष्वदभ्र राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभो
रथयूथपानाम् अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह वोज आर्च्छत् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण यद्दोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्त शलसैन्धव भाल्लिकाद्यैः नप्तृत्रिगर्त शलसैन्धव बाल्हिकाद्यैः नप्तृत्रिगर्त शलसैन्धव बाल्हिकाद्यैः अस्त्राणि अमोघमहिमानि निरूपितानि अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुः नृहरिदासम् इवासुराणि नोपस्पृशुः नृहरिदासम् इवासुराणि नोपस्पृशुर्नृहरिदासम् इवासुराणि सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहम् अरयो रथिनो भुविष्टम् मां श्रान्तवाहम् अरयो रथिनो भुविष्ठम् मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः नर्माणि उदाररुचिरस्मितशोभितानि नर्माण्युदार रुचिरस्मितशोभितानि नर्माण्युदार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति ये पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुः लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्या आसन अटन विकत्थन भोजनादिषु शय्या आसन अटन विकत्थन भोजनादिषु शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्यात् वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः ऐक्याद्वयस्य
ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे कुमतेः अघं मे कुमतेः अघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वनि उरुक्रम परिग्रहम् अङ्गरक्षन् अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहम् अङ्गरक्षन् अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहम् अङ्गरक्षन् गोपैः असद्भिः अबलेव विनिर्जितोऽस्मि गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत् असदीश रिक्तम् सर्वं क्षणेन तदभूत् असदीश रिक्तं सर्वं क्षणेन तदभूत् असदीश रिक्तम् असद् ईश रिक्तम् असदीश रिक्तम् भस्मन्हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तम् ऊष्याम् भस्मन्हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमूष्यां भस्मन्हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमूष्यां राजन् त्वयाभिपृष्टानां राजं सुहृदां नः सुहृत्पुरे सुहृदां नः सुहृत्पुरे सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिः मितः निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसां मद उन्मथितचेतसाम् अजानताम् इवान्योन्यम् चतुः पञ्चावशेषिताः चतुः पञ्च अवशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि
मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः भावयन्ति च यन्मिथः भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वत् जलौकसां जले यद्वत् जलौकसां जले यद्वत् महान्तो अदन्ति अणीयसः महान्तो दन्त्यणीयसः महान्तो दन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः महान्तो बलिनो मिथः महान्तो बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैः यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिः इतरान् विभुः महद्भिरितरान् विभुः महद्भिरितरान् विभुः यदून् यदुभिरन्योन्यम् यदून् यदुभिरन्योन्यम् यदून् यदुभिरन्योन्यम् भूभारान् सञ्जहारः भूभारान् सञ्जहारः भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि 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 हृत्ताप उपशमानि च हृत्तापोपशमानि च हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् हरन्ति स्मरतश्चित्तं हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे गोविन्दाभिहितानि मे गोविन्दाभिहितानि मे गोविन्द अभिहितानि मे गोविन्द अभिहितानि मे. So now let us read these 27 shlokas together once. Sut uvacha evam krishna sakhah krishno भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणय उत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम् अग्रजं वित्याह बाष्पगद्गदया गिरा. अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संशयात् द्रुपदगेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमु खाण्डवम् अग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरो हृम् अहन्मखार्ते
आर्योऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः तेनाहृताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमख क्लृप्तमहाभिषेक श्लाघिष्ठचारुकबरं कितवैः सभायाम् स्पृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत् स्त्रियो कृत हतेश विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्रात् दुर्वाससोऽरिविहितात् अयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टम् उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् तृप्ताम् अमंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिः विस्मापितः स गिरिजोस्त्रम् अदान्निजं मे अन्येऽपि चाहम् अमुनैव कळेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणम् अरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितम् आजमीढ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाभिम् अनन्तपारम् एको रथेन ततरे अहम् अतार्य सत्त्वम् प्रत्याहृतम् बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमूष्वदभ्र राजन्यवर्य रथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषु मा प्रणिहितम् गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्त शलसैन्धव भालिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुः नृहरिदासम् इवासुराणि सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहम् अरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः नर्माण्युदार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयम् मम माधवस्य शय्यासनाटन विकत्थन भोजनादिषु ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवर्तनयस्य सर्वम् सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहम् अङ्गरक्षन्
गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत् असरीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमूष्यां राजन् स्वयाभिपृष्टानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानताम् इवान्योन्यं चतुः पञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मितः जलौकसां जले यद्वत् महान्तोदन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः महद्भिरितरान् विभुः यदून्यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देन अतिगाढेन शान्तासीत् विमलामतिः वासुदेव अङ्घ्रि अनुध्यान परिबृंहित रंहसा वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहित रंहसा भक्त्या निर्मथिताशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः निर्मथित अशेष कषाय धिषणो अर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् संग्राममूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धं पुनः पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वाद् असम्भवः
निशम्य भगवन्मार्गम् निशम्य भगवन्मार्गम् निशम्य भगवन्मार्गम् संस्थां यदुकुलस्य च संस्थां यदुकुलस्य च संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे स्वः पथाय मतिं चक्रे स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः निभृतात्मा युधिष्ठिरः निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथापि अनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं धनञ्जय उदितं धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवती अधोक्षजे एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मा उपरराम संसृतेः निवेशितात्मोपरराम संसृतेः निवेशितात्मोपरराम संसृतेः यया हरद्भुवो भारम् यया हरद्भुवो भारम् यया हरद्भुवो भारम् यया अहरत् भुवो भारं यया अहरत् भुवो भारं तां तनुं विजहौ अजः तां तनुं विजहावजः तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव कण्टकं कण्टकेनेव कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम् द्वयं चापीशितुः समं द्वयं चापीशितुः समम् द्वयं चापि ईशितुः समं द्वयं चापि ईशितुः समं यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्यात् यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः धत्ते जह्याद् यथा नटः भूभारः क्षपितो येन भूभारक्षपितो येन भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् जहौ तच्च कलेवरम् जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीम् यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीम् यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीम् जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः जहौ स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा अहहायेव अप्रतिबुद्धचेतसाम् तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिः अन्ववर्तत अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरः तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरः तत्परिसर्पणं बुधः युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभ अनृत जिह्म हिंसनादि विभाव्य लोभानृत जिह्महिंसनादि विभाव्य लोभानृत जिह्महिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्
अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रं विनयिनं स्वराट् पौत्रं विनयिनं स्वराट् पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः आत्मनः सुसमं गुणैः आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेः तोयनीव्याः पतिं भूमेः तोयनीव्याः पतिं भूमेः अभ्यषिञ्चद् गजाह्वये अभ्यषिञ्चद् गजाह्वये अभ्यषिञ्चद् गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं मथुरायां तथा वज्रं मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः शूरसेनपतिं ततः शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीन् अपिबत् ईश्वरः अग्नीन् अपिबद् ईश्वरः अग्नीन् अपिबदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य तत्र तत्सर्वं विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं 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 निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्न अशेषबन्धनः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि वाचं जुहाव मनसि वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणयितरे च तं तत्प्राणयितरे च तं तत्प्राणयितरे च तं मृत्यौ अपानं सोत्सर्गं मृत्यावपानं सोत्सर्गं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि अजुहवीत् सर्वम् आत्मन्यजुहवीत् सर्वम् आत्मन्यजुहवीत् ब्रह्मणि आत्मानम् अव्यये ब्रह्मण्यात्मानमव्यये ब्रह्मण्यात्मानमव्यये क्षीरवासा निराहारो क्षीरवासा निराहारो क्षीरवासा निराहारो बद्धवाङ् मुक्तमूर्धजः बद्धवाङ् मुक्तमूर्धजः बद्धवाङ् मुक्तमूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपम् दर्शयन् आत्मनो रूपम् दर्शयन् आत्मनो रूपम् जड उन्मत्त पिशाचवत् जडोन्मत्तपिशाचवत् जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात् अनपेक्षमाणो निरगात् अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा अशृण्वन् बधिरो यथा अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशाम् उदीचीं प्रविवेशाशाम् उदीचीं प्रविवेशाशाम् गतपूर्वां महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः नावर्तेत यतो गतः
नावर्तेत यतो गतः न आवर्तेत यतो गतः सर्वे तम् अनुनिर्जग्मुः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः भ्रातरः कृतनिश्चयाः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना अधर्ममित्रेण कलिनाधर्ममित्रेण कलिनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ते साधुकृतसर्वार्था ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वा आत्यन्तिकम् आत्मनः ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुः मनसा धारयामासुः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् 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 तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या तद्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या तद्ध्यान उद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे विशुद्धधिषणाः परे विशुद्धधिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे 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 एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् एकान्तमतयो गतिम् अवापुः दुरवापां ते अवापुर्दुरवापां ते अवापुर्दुरवापां ते असद्भिः विषयात्मभिः असद्भिर्विषयात्मभिः असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने 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 विरजेनात्मनैव हि विरजेनात्मनैव हि विरजेनात्मनैव हि विरजेन आत्मनैव हि विरजेन आत्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि परित्यज्य विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहम् आत्मवान् प्रभासे देहमात्मवान् प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन तच्चित्तः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ पितृभिः स्वक्षयं ययौ पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षताम् पतीनामनपेक्षताम् पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती ह्येकान्तमतिरापतम् 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 ह्येकान्तमतिः आपतम् यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणाम् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणाम् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणाम् यः श्रद्धया एतत् भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोसुतानाम् इति सम्प्रयाणम् पाण्डोसुतानाम् इति सम्प्रयाणम् पाण्डोसुतानाम् इति सम्प्रयाणम् शृणोति अलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिम् उपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्
Let us read from the 28th shloka till the end of the chapter together once. Suta uvacha evam chintayато jishnoh krishnapadasaroruham sauhardenati gadhena shantasid vimalamatiः vasudevanghryanudhyana परिब्रह्मितरं हसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायधिषणोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वात् असम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररामसंसृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापीशितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नटः भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम् यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरः तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृत जिह्महिंसनादि अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात् स्वराट् पौत्रं विनयिनम् आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेः अभ्यषिञ्चद् गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्नीन् अपि बदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणयितरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे अजुहोन्मुनिः सर्वम् आत्मनि अजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चीरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन् आत्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मुः भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुः वैकुण्ठचरणाम्बुजम् मध्याह्नोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणाः परे
तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्ताने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षतां वासुदेवे भगवती हेकान्तमतिरापतम् यश्रद्धयैतत् भगवत्प्रियाणां पाण्डोसुतानाम् इति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिं श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द Sadgurunath Maharaj ki जय. The raga in which we read this chapter today is called Shivaranjani. Let us meet in the next session while we learn the 16th chapter Radhe Radhe.